ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು. ಓವರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್. ಓಕೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್. ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ಈಗ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಕಾರತ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮದ ಅಂದಾಜು 2020ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಕಾರತ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್. Thank you so much. Thank you, Comrade Basavaraj. And first of all, I join all of you in paying homage to the memory of our dear comrade, Suryanarayana Rao. We know that he was a frontline fighter in the battle for the rights of the working class, for the working people, for the poor in India, as a leader of the CPIM, as a communist, and of course, as a trade union leader. And his entire life was dedicated to this big struggle. And today, on the occasion of his 96th birth anniversary, we remember him with respect, with love, because he was a personality who was so inclusive in his love for the cadre, his working with, his ability to work with all kinds of, organizations and people working in those organizations. And particularly today, when there is such an onslaught, a class-based, corporate-based, corporate-led government onslaught on the rights of the workers, we remember him and we take inspiration from his uncompromising his commitment to the class struggle and to the rights of the workers. I pay homage to Comrade Suryanarayana Rao. Today, the lecture that we have as a memorial lecture concerns a recent notification. It's a draft notification by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change called the Environment Impact Assessment 2020. And in discussing this today, I will present in 3 parts. The first part will be a short background of what is the EIA and what are the implications of an EIA. The second will be looking at the specific clauses in this EIA which affect the environment, which affect people, which affect the country, and the interests of all 3. And the third section will be the regulatory bodies which have been set up to regulate the laws and rules in regard to environment protection, and how this EIA affects those regulatory bodies. So it is in these 3 parts that we will have our discussion today. Now, should we go for the translation now? Yes, Comrade. Comrade Prakash. Comrade Prakash. Please translate. Prakash, unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Prakash, unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I think the administrator can unmute him. I think the administrator can unmute him from your. The host is not allowing Prakash to unmute. So can the host unmute him? Okay, now it is allowed. Okay. So thank you. You allowed me to translate. Okay.
ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ, ಬಡವರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರು CPM ನ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ 96ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಅವ್ರು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರೀತಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರೀತಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಳೇನು ಇವತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಗ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶವಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಏನಿದೆ, ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅದು ಹೊರಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕರಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಅಂತೇಳಿ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, 2020 ಅಂತೇಳಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಇದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. EIA ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎರಡನೇದು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮೂರನೇದು ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಓವರ್ಕಮ್. So in 1972, there was a conference in Stockholm, which was attended by countries across the world, including India. And in that pledge was taken the importance of protecting the environment in the background of, particularly in developing countries, the rapid industrialization. And at the same time, in the so-called industrialist and developed countries, it was already being seen of the huge impact, the negative impact of a certain kind of industrialization without environmental standards. And therefore, there was a pledge taken. This was in 1972. Soon after, in India, in 1974, we had the first Water Protection Act, that is, to prevent the pollution of water. So that was the first act in India which came after the 1972 Stockholm Conference. It was followed by several others, such air pollution, how to prevent air pollution, there's an act on that. How to deal with hazardous waste management act. So for various aspects, there were different laws which had been put. And then finally, from 1972 to 1986, it took that many years for us to come up with a more comprehensive Environment Protection Act. So the Environment Protection Act 1986 and the various amendments which have been made to it is the basic act, and the rules which were framed after the act. This is the basic legal framework under which we talk about environmental protection in India. Yes? Translation, Comrade Prakash. Hello, Comrade Prakash. Hello, Umesh. What is the problem? Comrade Umesh, you are not allowing Comrade Prakash. Okay, Please check it.
ಅಲ್ಲ, ನನಗನ್ಸೋದು ಉಮೇಶ್ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು 1972ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಘೋಷಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ, ಅದು ನಡೀತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳೇನಿತ್ತು, ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ 1972ನೇ ಇಸವಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಘೋಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 1974ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಘೋಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ 1981ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಭಾರತ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇವುಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ 1986ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಒಂದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಇದು ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ, ಮೂಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಇದು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. So basically the structure, the architecture for protection of environment in India is based on the 1986 Act. It is based on the rules which were gazetted only in 1988. And then on the basis of this, the first notification for an environment impact assessment was made in 1994. So what is an environment impact assessment? It's really a tool or an instrument to be able to gauge the impact of the environment on any industrial project, any process which takes place, whether in urban or in rural India. And they have a set of rules and conditions under the environment impact assessment. And on the basis of that, they look for alternatives. If a project is designed in a particular way, which has a greater negative impact on the environment, then an environment impact assessment should clearly say so. And on that basis, either the project should be scrapped, or the project should be redesigned, or the project should be shifted to another location on which there may not be such an impact. So this is environment impact assessments. Now around over 100 countries across the world are now using this tool to be able to gauge the impact of various projects on the environment. So in 1994, the first environment impact assessment was notified. It was then formally expanded on the basis of the experience of the 90s in 2006. And then ultimately, after all that experience, in 2020, we have the third version of the environment impact assessment. And what we have to understand is that capitalist development, after all, environment impact assessments don't take place in a void. They take place within social systems. They take place within
different economies and systems of different economies. And therefore, if you have an Environment Protection Act and you have an environment impact assessment in a system where the driving trigger or the driving lever for development is based on the market, is based on maximization of profit, and if that is the driving force, then either you have a government which is interested in taking a balance of these two within that capitalist system, or as has been seen in world experience, you have the richer capitalist countries, and within the developing countries, you have the power of corporates who at every step try and block environment impact assessments. So whereas we can look at it as a tool to help society, to help sustainable development and sustainable lifestyles, on the contrary, there is a deep conflict, an intrinsic conflict between good environmental practices and a capitalist system which strives only for profit as the main goal. And particularly if you have a government which is also committed to that above everything else, then you have serious trouble, as we do in many countries across the world, and certainly in India. Yes, go ahead with the translation. ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಪರಿಸರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ತರಲಾಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂಲ ಸಂರಚನೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 1988ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ 1994ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವನ್ನೇ ಇದರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ ಆಧಾರದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪುನರ್ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಅಥವಾ EIA ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೇವೆ, ಇವತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ 1994ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದೆ 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಗೂ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರ 3ನೇ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇದು ಇವತ್ತು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ, ಅದಿಲ್ಲದೇನೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಲಿ, ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿನೇ, ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದೇಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು, ಇವು ಯಾವ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಆಯಾ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಬೀರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಗಿದಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂಘರ್ಷ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂಘರ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ತಾಕಲಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಲಾಭಕೋರತನವನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. So the question today before us in 2020 is, so do we have a government in India? Is our central government committed to finding that balance between environmental concerns and issues of industrialization and development? What is the role of the Modi government in this? Now, if you just look at the fact that in the first tenure of this government, one of the biggest issues they tried to push through was an amendment to the land acquisition bill. You remember the act which was, after so much struggle, 2013 act which had been passed, which had certain protections against forcible acquisition apart from compensation and rehabilitation, etc. But what did Modi do when he came? He wanted to remove two very important aspects of that act. One, the issue of consent, and two, the issue of environment impact assessment. There was clause 10 in that act, which required every project to first go through an environment impact assessment. And that is precisely the clause which was targeted by the Modi government. Of course, he failed to do so. They tried very hard, but they failed to do so. They got it done through the back door by many of the BJP state governments, including in Karnataka also. They brought some amendments to that act. But in any case, what I'm pointing out is environment impact assessment in class terms is part of a fight to control and regulate corporates and their power over the natural resources of India. And here in India, you have a government which has shown through its actions in the last tenure and starting from 2019 in this term, that it is committed not to the environment, but to corporate interest. And that is shown through the fact that in the last 1 year, in the ease of business index, the global ease of business index, under the Modi government, India has jumped 14 points because corporates believe
that this government is interested in easing business. And what does easing business means? We are not talking about bureaucratic controls, corruption, corrupt regulations, etc. No. When they talk about ease of business in India, I'm talking about the Indian concept. I'm not necessarily going into all the international indexes, but here in India, two aspects: one, labor law reform, and two, the attack on environment regulations and the need to dilute them. So this is the background. And even without this draft notification, even leading up to it, the government has tried to tweak the rules. It has tried to go around the rules, bypass the rules, and has given permission in diluting, for example, environment assessments of oil and gas exploration. It tried to avoid environmental impact assessment on construction sites over a particular area. And that was blocked. It was blocked by the National Green Tribunal. The ministry then went in appeal against the National Green Tribunal. It went to the Supreme Court. They lost in the Supreme Court. In one of the cases in the Supreme Court, the government wanted to give post facto clearance to those who had violated environment rules. Supreme Court said this is unheard of, and that happened just last April. The earlier thing happened last year. This happened just on the 1st of April, in which the Supreme Court hauled up the government and said, you cannot have deep post facto clearances of environmental violations. It goes against the very basis of the Environment Protection Act 1986. It threw the government case out. So the government's commitment to changing the environment impact assessment goes this far that it wants to nullify the Supreme Court judgment by bringing this new EIA 2020 notification. So this is the background in which we have to look at these clauses of the EIA notification 2020, draft notification. Yes, please go ahead. Comrade Prakash. ಓಕೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್, ಈ 2020ರ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಇದಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂತ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಈ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು, ಆ ರಕ್ಷಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2 ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರೈತರಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಅದಿತ್ತು. ಎರಡನೇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೋ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನ ಅದು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ
ಈ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ವಿಫಲರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರನೂ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ವರ್ಗ ಗುಣವನ್ನ ವರ್ಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವರ್ಗದ ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೈ ಮೇಲಾಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಒಡೆತನ ಯಾರ ಕೈಲಿರ್ಬೇಕು, ಅದರ ಲಾಭ ಯಾರಿಗಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂತದ್ದೇನು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ ದೇಶ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ 14 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೌಕರಶಾಹಿಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಇದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಈ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಈ ಈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಜವಾದಂತ ವರ್ಗ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ನಾವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪರಿಸರ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಏನಿದೆ, ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸು ಹೋಯಿತು. ಆ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿತ್ತು, ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಿಯಮದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಹೋಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಚಾಟಿಯನ್ನ ಬೀಸಿತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದಲ್ಲ, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಾದ ಮಾಡಿತು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಜನಾ ನಂತರದ ಅಂಗೀಕಾರ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿಸರದ ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1986ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿ ನೀವು ಇಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಪನ್ನ ಇವತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ದಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ 2020 ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Now this is an 83-page document, and it deals with all different things. It deals with minerals, it deals with construction, it deals with oil exploration, gas exploration, it deals with infrastructure. Any project which is there, it is dealt with by this environmental impact assessment, and it's all included in that. But however, in this 83 pages, my dear friends, you will be shocked to know that the word Adivasi, the word tribal, the words 5th schedule, 6th schedule, Forest Rights Act, PESA, Wildlife Protection Act amendments 2006, the word Gram Sabha, it is not even mentioned in this 83-page document. Now we know that the present policies of the Modi government as far as mineral extraction is concerned has been totally liberalized, and the most recent changes to these laws have been in the permission granted for commercial coal mining. Now, if you just look at it, in India, there are 218 districts in India which are Adivasi populated, where there is a big Adivasi population. And the areas where there is mineral mining of different types of minerals, 60% of minerals in this country are found in these 218 districts which are populated by Adivasis. 11 states in this country, including Karnataka, some with 5th schedule, 6th schedule, some without. So 11 states in this country produce 90% of this country's minerals. And in these 11 states, in all these 11 states, there are substantial populations of Adivasi tribal communities. So what does it mean when you have a document which does not mention the word Adivasi or tribal, leave alone all the laws which they have, their rights which are protected by those laws? And we have said on behalf of the CPIM, we have said this is a fit enough ground for this notification to be rejected, just because it does not deal at all with the interests of those communities which are going to be most affected by this notification. Yes, go ahead. ಇನ್ನ ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಿನಿದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 83 ಪುಟಗಳ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ 83 ಪುಟಗಳ ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆದಿವಾಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ, 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ 5ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಇಂಥ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಈ ಇಡೀ 83 ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಖನಿಜ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಉದಾರೀಕರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 218 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಿವಾಸಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಖನಿಜ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಖನಿಜ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ 60% ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 218 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗೇನೆ CPM ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ CPM ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್. Now, coming back to this issue of mining, now after the EIA 2006 was passed, then it was found necessary to have a more detailed assessment under the environment impact assessment of coal mining. And this is particularly relevant because, as I have mentioned, commercial coal mining means that corporates are going to come in. And as you know, that in today's situation, underground mining is being discouraged. And basically it is open cast mining, which is slaughter mining, which causes the worst kind of environmental damage. It ruins water, it ruins the soil, and it ruins settlements all around. And secondly, since it is given to private companies, even today, Coal India is outsourcing it. So we find huge environmental damage. Now, what will happen? In 2000, this manual had been created based on the Environment Impact Assessment 2006. Now the government of India wants to scrap 2006 and bring in 2020. However, in this document, there is no reference at all to what will happen to that manual, which set out the regulations for coal mining, since that manual was linked to definitions in the 2006 notification, which have been scrapped in the 2020 notifications. So this is a very important issue because what it appears, of course, we have not had a reply from the government yet, but what it appears is that the manual itself is no longer valid under the 2020 notification, and therefore you can assume that the government, in tune with the dilution of the EIA 2020, will also dilute that manual, since there's no mention of it at all in the notification. So on the one hand, you have commercial coal mining. You have a situation where the issues of Adivasis don't find even mention in the EIA notification 2020. And at the same time, you have a deafening silence on what is the fate of that 2000. It was in 2000 that the coal mining manual had been passed. What is the fate of that manual? So we can assume that environment protections for those areas where commercial mining is going to take place will not have the stringent regulations that were there through the 2000 coal mining manual
environmental regulations. Yes? Prakash, ಈ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು 2006ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಷರತ್ತುಗಳೇನು, ನಿಯಮಗಳೇನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇದರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಇವತ್ತು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ನಂತರದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ತೆರೆದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬದಲು ತೆರೆದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ, ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಅಂಶನೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು 2006ರಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು 2020ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಇಡೀ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈಗ 2020ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಇದೇನಿದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 2006ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ್ರೆ ಈ 2006ರ ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ರಕ್ಷಣೆಗಳಿತ್ತು ಅವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆನೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಒಂದು ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆದಿವಾಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 2000 ಈ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡದೆ ಇವತ್ತು ಕಿವುಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು 2020ರ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದ್ದಂತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಖಚಿತವಾದಂತ ನಿಯಮಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓವರ್. So there are 4 basic areas in the various clauses which we can identify, which are highly objectionable and which dilute even the weak EIA 2006 regulation. We should not think that the EIA 2006 regulations were very good, but yes, they did have a certain amount of regulations. Over the years, governments have tried to dilute them, but yes, that was definitely much better than the 2020. So the 4 major areas where there are very big dilutions and elimination of the rights of peoples. One of the methods which is being used is to recategorize projects. So you see, there's a sort of schedule. You have certain class of projects in which you require a more detailed environmental appraisal. You have more committees looking at that. So you have different categories of projects. Now, what this notification does is it recategorizes a large number of projects which in 2006 notification required an environmental assessment and appraisal and had to go to the entire process. And now, simply by removing from that category 1
and bringing it into a secondary category, they allow many such projects which have grave environmental implications to escape environmental appraisal. I have already given you examples of the real estate and construction sector. So they want to now remove construction, and they have totally raised the amount of land of built up construction. So for example, if you're having a construction over 50,000 meters, then you don't have to have environmental appraisal. You can go up to over 1,50,000. Earlier, it was in category 1, so you did require environmental appraisal. So just by removing it from category 1 and bringing it to category B2, you don't require that environmental appraisal. And remember, that is not by just some committee. Environmental appraisal also includes the critical aspect of public consultation. So that is removed from such industries such as I have said, construction, gas and oil exploration. And now they have added a new clause in which anything which is considered strategic to the government, anything considered strategic, that also, regardless of the size of the project, regardless of where the project is, regardless of what the project is going to mean in terms of environmental damage or people's interest damage, if it is strategic, then you do not require environmental appraisal. And this is all done in the name of national security. So for example, if you have a private power plant or you have a private port, which is considered strategic by the government, because there's no restriction, there's no definition of what is considered strategic by the government. And therefore, a large range of projects are strategic, and therefore, they do not require environmental appraisal. They do not require the condition of public consultation. And along with recategorization like this and liberalizing this whole thing of which projects require environmental appraisal, all defense projects, now, you know, they're opening up the entire defense sector to the private sector, even to, you know, multinationals, to FDI to come in. So all these projects in the name of defense, they also do not require any prior environmental appraisal or clearances. So one method which this notification pushes is recategorization of projects, is liberalization of the list of those which do not require prior environmental appraisal and assessment. And this is the tunnel through which all these projects are going to get permission from the government without any consultation with the people who live in that area. So this is one, and there's several clauses which would come under this. So this is one important area. That is a method of changing categorization of projects, which we have strongly opposed. Yes, please go ahead. ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ವಿವಿಧ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಸ್ತಾವೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ 4 ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ 2006ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು ಅಂದ್ರೆ EIA ಏನಿದೆ, ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು
ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಅದು ಹೇರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಏನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪುನರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಅವರು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿವರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ವಿವರವಾದಂತ ಪುನರ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಅಂಶ 2006ರ EIA ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿತ್ತು, ನಿಯಮಗಳೇನಿತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗೇನಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಂಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಅಂಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರಲಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹಿಂದೆ 50 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರದೇಶ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಣಾಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ 1,50,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ. ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಯನನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅನುಮತಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಹೊಸದೊಂದು ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದನ್ನ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತದೋ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಎಂತ ಯೋಜನೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೂ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮದ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ಈ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮದ ಅಂದಾಜಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಉದಾರೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಇವತ್ತು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಅನುಮತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ,
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲವಲೇಶವೂ ಮನ್ನಣೆ ಇರಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಪುನರ್ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓವರ್ಕಮ್. Okay, thanks. So now coming to the second big objection, which I've already mentioned, the issue of public consultations. So one is by recategorizing projects, they do away with public consultation. And equally shocking that now they are going to allow, they want to allow 50% expansion of a project. So now, for example, if they want to get permission to expand some coal mining or expand some building project or to expand the area for any power project, so up to 50% expansion, or in the name of modernization, no public consultation is required. So even if expansion of an existing project or modernization of an existing project will lead to further environmental impact, that expansion and modernization does not require public consultation. This is absolutely outrageous. And along with that, there is a clause which says that in any project, if there is a problem in the local situation, then the public consultation can be scrapped. So say, for example, a project is happening in an Adivasi area and the Adivasis are protesting against it, then they can simply say that the local situation is not conducive to a public hearing and they can scrap the necessity for a public hearing. So in other words, you are diluting environment, the conditions for environment appraisal for a large number of projects. And within that, expansion, modernization, etc., can all be done without any public consultation. And along with that, instead of getting more people to be involved, after all, if it's a development project, it's a development project for the people, right? But here you're trying to limit the participation of people. They have only one public hearing. Has this government any sense? They know. For example, you have a public hearing in agricultural season, or you have a public hearing in a lean season where people are migrating and leaving. One public hearing only. And if people are not able to come to that public hearing is taken as final, regardless of the numbers who are attending that public hearing. In 5th schedule, 6th schedule areas where there are laws, there's PESA, there's 5th schedule, there's a Forest Rights Act, which mandate that consent of Adivasis is essential for any project in that specified area. In this notification, there is no public consultation with the Gram Sabha. The word Gram Sabha, as I've mentioned, does not exist. Therefore, my dear friends, the issue of public consultation, which has to be the basis of public participation in the protection of the environment, is totally missing. And whatever was there in 2006 has been completely eliminated, more or less eliminated in this 2020 notification. So this we have totally opposed all these clauses which are related to the dilution of public consultation. Yes. ಈ ಮುಖ್ಯ ವಲಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸುವಾಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಮತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಇದರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಂದೇನಿತ್ತು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅದರನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು 50% ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ 50% ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಇದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಅಂತ ವಿರೋಧಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಚರ್ಚೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಏನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯೋಜನೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂಶವನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ರೈತರೆಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಂದಂತವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಈ 5ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನೇ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 5ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಅದ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶ ಏನಿದೆ, ಈ ಇಡೀ 2020ರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. 2006ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೇನೆ ನಾವು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಓವರ್ಕಮ್. And the third and the most shocking, I would say, I mean, everything is shocking, but this is particularly bad, as to how this notification deals with violations. So earlier, violations could also mean revocation of license. Now, what does this notification suggest? First of all, public is not allowed to point out any violations. So if there is a mine and it goes beyond the area, you are very familiar with Bellary and what happened and the illegal mining which was happening. The license was for a certain amount of area and how far they expanded. You in Karnataka know very well about it. Now, what would happen if this notification is allowed? You as the public have no right to complain that there is a violation. Nothing. You have no locus standi to complain. Who can complain? Either the violator himself. Can you believe this? So the promoter of the project, he has a right to go to government and say that, Acha, I've exceeded this, so I'm coming to you to tell you I've exceeded it. So what can you do to help me out in this? Or the government can make a complaint about it. And what is the process of the penalty of it? This notification permits exactly what the Supreme Court had ruled against. That is post facto clearances of the grossest of violations. So for example, if I start a project and it becomes a fait accompli, I have not had public consultation,
I've not had environment appraisal. No committee has appraised my project. I've started my project. If after some time I go to the government and say, I have started this project without the required regulatory procedures, please help me out in this. The government will say, you placed this much fine. This is the fine that we levy on you. And now we will go through the process of giving you that clearance or not giving you that clearance. Obviously, they'll give the clearance because that is why this whole thing is designed. So this is the most naked, blatant form of what ease of business means, to condone criminal acts of violation of environmental protection laws, to loot natural resources of India, and to get post-facto clearances. So this is something which is absolutely appalling. We have strongly opposed it. And we have said that this is nothing but condoning criminality. And this is not ease of business. This is ease of looting. And we cannot accept this. Yes, go ahead. ಮೂರನೇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಒಳಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೂರು ಅವರು ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಇವುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೂರನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡಬಹುದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನೇ ದೂರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೂರು ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗೋಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನೇ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನೇ ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶ ಇದೆ. ಮತ್ ಈ ರೀತಿ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಡೆಸ್ತಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಂದಾಜನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳದಿರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಾನು ದೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೂರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಾದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾರು ದೂರು ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೂರು ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಹೋಗಿ ದೂರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಇದನ್ನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಶವಾಗಿ ಏನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಲೂಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ, ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ನಿಯಮಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದಸಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲೂಟಿಯನ್ನ ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಪಿಎಂ ಇದನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now coming to the last part of this, you see in this Environment Protection Act, there are constitution of certain committees and a certain regulatory framework which looks at all the different violations and so on and so forth. So who does the first impact assessment? The first impact assessment is done by the project proponent itself. So in other words, there are accredited organizations in India who are hired by the industrialist or whatever the project is, by the owner or the proponent of that, the proposer of that, promoter of that project. And they hire this accredited agency and they do the first environment impact assessment. Now, this is there not today, not only in this, it was there in 2006. And over the last decade, the experience has been that there is a clear conflict of interest in giving a correct environment impact assessment report instead of making it convenient to suit the interests of the person who is hiring you. So there's a clear conflict of interest. If I'm being hired by a big corporate to check out environment impact assessment, it happened just now in Jharkhand, where Adani is putting up a power project and all the electricity is going to be given to Bangladesh. How much water is being affected? How much soil is being affected? But the Environment Impact Agency, which had been hired, has given a report which is given a clean chit, which was then accepted by the government. So the first point is change the regulatory framework. Look at the conflict of interest between a hired agency and ensure that it is an impartial agency with oversight by experts, because the first report forms the basis. Everything else comes after that. It's almost like a fait accompli, particularly if you have a government which is interested in giving all the environmental clearances. You know, even in lockdown, how many environmental clearances have been pushed by the ministry? So this issue of the agency which does the first environment impact assessment hired by the promoter, that has to change. This is another suggestion that we have given. Yes, please go. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಿದೆ 4 ಅಂಶಗಳ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಈ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಿದಾವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜೇನಿದೆ ಅದರ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ಇಂಥ ಯೋಜನೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲಿನ ಅಂದಾಜಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 2006ನೇ ಇಸ್ವಿಂತೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಶ ಇದೆ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅದು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇನೆ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋರನೇ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಅವರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ 2006ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ವರದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಈಗ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಯೋಜನೆ, ಆ ಇಡೀ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿನೇ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಅರಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪರವಾಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂಥ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವರದಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ CPM ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಅವರೇ ಯಾರು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇನೇ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರದಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದಂತ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then there are certain other committees which are set up, which are very, very critical in this whole process. One is called the Expert Appraisal Committee, which looks at these environmental clearances. One is a technical committee, very important. And this also happens at the state level. Now, in this notification, there's a centralization of authority in the central government. All these committees are appointed by the central government. And in this notification, the central government has acquired a new right that if it feels that the state government has put up a committee which does not suit the aim of the central government, then the central government can also put up a committee at the state level without taking the state government into confidence. And what is a composition? Yes, obviously they require certain qualifications to be in an expert committee, to be in an appraisal committee. However, there is no mandatory inclusion of women, no mandatory inclusion of a representative from the scheduled tribes, from the scheduled castes, from those sections who are going to be most affected. So first of all, the centralization of decision-making powers as far as appointments of committees are concerned has been strengthened in this notification to the extent of even overriding the interests of the state government as far as appointment is concerned. So we have said that there must be a more democratic process of appointment. There must be impartial experts in these committees who are not appointees of the central government and the ministry. And at the same time, the social composition of these committees has to be changed. So these are some of the most important issues that we have raised in our CPIM's opposition to the EIA notification 2020. Yes, go ahead, Prakash. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಂಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಿತಿಗಳು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಇವನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ರೀತಿಯ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಅಂತ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡದೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿರಬೇಕು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸದಸ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರು ಯಾರ್ಯಾರಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗಣ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಶ ಇದರೊಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ CPIM ಪಕ್ಷ ಈ EIA ಏನಿದೆ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಾಜು 2020 ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ಕಮ್. So you can read this notification because I have given you just the major issues. There are many more details. If you're interested, you can always read it. It was published in the People's Democracy. It's also on our website. But in conclusion, what I would like to say is that it's not going to be an easy ride for this government. If the government thinks it can use its brute majority in parliament to push these things through, there's a huge pushback. A large number of people, a large number of different organizations. And also, if you look at the judgments of the National Green Tribunal and also certain aspects of the judgments of the Supreme Court which go against this. So the protests and resistance is very much present. There are thousands of such interventions made by people and sent to the ministry. And therefore, it is our duty, because don't look at it only as an issue which concerns those who are environmental experts. No, it is not. You and I may not be an environmentalist or an expert on environment, but we know basic issues of livelihood. We know how these projects affect the lives and livelihood. That is our work. And if people are not going to be the center of development, if people are not going to be consulted, if there's going to be loot of natural resources, and all this is going to come in the name of ease of business and dilution of present laws, I'm not the one who says that all the laws we have at present are great. No, I think the EIA 2006 does need change, but it needs change to be further strengthened to protect the environment and the interests of human being creatures, our forests, our rivers, our natural and national wealth. This is what is at stake. So I thank you for giving me this opportunity to put forward the CPIM's position on this draft notification. It is only a draft, remember, and there is, on the basis of our own resistance, every possibility, and not only possibility, but certainty that we will push back and we will work for a better environmental protection architecture than we have at present, which will really be in the interests of the environment, the interests of our people, and the interests of our country. So thank you very much. And I once again pay my homage to our dear comrade, Suri. We all called him Comrade Suri. And he had so much affection for all of us. And he was so easily accessible. And he was such
an inspirational fighter. So once again, I pay my homage to Comrade Suryanarayana Rao. Thank you, comrades. Thank you. ಸಂಗಾತಿಗಳೇ, ಇದು ಈ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಓದ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಓದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದನ್ನ ಓದಿ ನೀವು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ತನಗೆ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಬಹುಮತ ಏನಿದೆ ಆ ಬಹುಮತವನ್ನ ಬಳಸಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ತಿಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದು ಕೇವಲ ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಗುಂಪುಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕೇವಲ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡದೇನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜನರನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಅದರ ಕಾಯಕ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ವಿರೋಧವನ್ನ ಖಂಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅರಣ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನದಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಇವತ್ತು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈಗೇನವರು ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕರಡು ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅವ್ರೇನ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಯಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ CPM ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ, ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂಗಾತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ, ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Thank you so much. And thank you, Prakash, for the translation. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಕಾರತ್ CPIM ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯರು, ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ 2020 ಏನ್ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು CPIM ಪಕ್ಷದ ನಿಲುಮೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಕಾರತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಚುಟುಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, comrade questions are coming. Yes.
Have you seen, Comrade? No, I can't see it. So you can read them out if you want me to answer any of them. Comrade, one question Prakash. from Surendra Rao has come. So he says that request LDF-led Kerala government to pass a resolution in the assembly opposing the draft. That's what he has stated. We can certainly make that suggestion on your behalf. ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇರಳದ LDF ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕರಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಸ್ ಅಂತ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಸಂಗಾತಿಗಳೇ? ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಬಂಧುಗಳೇ, one more question coming. Apart from CPIM, which other parties? ಹೇಳಿ, ಕಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಪ್ರಕಾಶ್. Apart from CPIM, which other parties are serious? I know that Mr. Jairam Ramesh is, he's also in the committee, parliamentary committee, and he's taken it up also on behalf of his party. I'm sure that he's doing it on behalf of the individual capacity, I don't know. But he has taken a good, strong stand against this notification. ಕಾಮ್ರೇಡ್, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ದೃಢವಾದಂತ ನಿಲುವನ್ನ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರಂತೂ ಬಹಳ ದೃಢವಾದಂತ ನಿಲುವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ್ರೇಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವನ್ಯಜೀವಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. So while one question from Yamuna. Udhar dena, yaane. Udhar de do. Yes, sorry. One question from Yamuna that while forcefully taking lands in the name of wildlife projects, in that projects this for women there is no remuneration. There is this thing, rehabilitation and other things. So that will come under a different women law. as a unit. That is what she Which is very, very wrong. But that will come under a different law. That will come under different law. Okay. But certainly compensation for women, yes. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. I'm very happy to learn that Comrade Suryanarayan's daughter and his grandson had also joined us in this seminar, and we extend our greetings to them, and we want to tell them that Comrade Suryanarayan was part of course, he's your family, but he's also part of a bigger family. And thank you for joining this seminar.
ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್. ಎಸ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್, ಅದೇನ್ ಬೇಕಾ? ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಉಮೇಶ್. Okay, comrades, if there are no more, so we can. ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸಿಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳಿಸ್ತಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ದೇಶದ ಜನ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಾಧಿತರಾಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೆರವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇವತ್ತು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವ ಉದಾರೀಕರಣದ ನೀತಿಗಳ ದಾಳಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ 2020 ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಕಾರತ್ ಅದರ ಒಳಗಿನ ಹೂರಣವನ್ನ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಏನು ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಕರಾಳ ನೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳದಾರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದುಡಿಯುವಂತ ಜನತೆಯನ್ನ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ, ಹಾಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗಂಭೀರವಾದಂತ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದ ಘಟಕಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಕರಡು ಅದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೀತಿಯಾಗಿ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುಮೆಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಬೃಂದಾ ಕಾರತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಮ್ರೇಡ್ VJK ನಾಯರ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. Thank you. ಉಮೇಶ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತ? ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಮ್ರೇಡ್, ಮುಗಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ.